السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم، ابھی ہم لوگ جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس حالات سے ہم لوگ دوچار ہو رہے ہیں، پرفتن دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یقیناً یہاں پر ابھی جو ماحول ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ مالک کو نوکر سے شکایت ہے، نوکر کو مالک سے شکایت ہے، حکومت کو عوام سے شکایت ہے، عوام کو حکومت سے شکایت ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکایت اور اولاد کو ماں باپ سے شکایت۔ الغرض ابھی جو فتنہ کے دور ہے، اور اس دور میں جو سب سے زیادہ، اگر کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے شکایت ہے، تو ابھی سب سے زیادہ وہ حکومت کے متعلق بولتے ہیں اور سننے کو ملتا ہے۔ تو آج میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو اپنے دور میں حکومت کیے ہیں، اور ان کی حکومت کس طرح سے ہوتی تھی اور کس طرح سے ہوئی ہے، وہ مختصر میں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہم لوگ جانتے ہوں گے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی بڑی قربانی اور بڑی تاریخی حکومت ہے۔ ان کی چند جھلکیاں ہیں، مختصر انداز میں ہم بات رکھیں گے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ سن 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپئے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپئے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپئے کی لاگت سے قلعہ میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی، جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی، راستوں کو لوٹ مار کرنے والے سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپئے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ آج اپنے ملک میں جو سب سے زیادہ شکایت آ رہی ہے، ہمارے برادر وطن کو، مسلمان بھائی سے شکایت، یہ مذہبی مقامات کو لے کر، اور ہمارے مسلمان بھائی کو برادر وطن سے شکایت اس مذہبی مقامات کو لے کر، اور خصوصاً برادر وطن سے کہیں زیادہ آج کی جو حکومت ہے ان سے شکایت ہے۔ جب ہم اسی تاریخ میں اور اسی حکومت کو، پچھلی حکومت کے جو حکومت کی ہے ان کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک جملہ جو جس بنیاد پر اور جس جملے کے اوپر آج بہت ساری جگہ فسادات جو ہو رہا ہے، ان میں ایک سب سے بڑا جو مدعا ہے اور سب سے بڑی جو آدمی کے اندر پریشان کن جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ لیکن جب آج اپنی حکومت، جو آج کی حکومت میں جو فائز ہے اور حکومت کے کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی حکومت پر جب اسی بات کو اور اسی پر جب نظر ڈالتے ہیں کہ ہر مذہب والے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کریں، لیکن ایسا دیکھنے کو اور سننے کو نہیں مل رہا ہے۔ اور جب مذہبی مقامات کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے،
تو हर जगह शिकायत है। कहीं पर मस्जिदें गिराई जा रही है, कहीं पर मंदिरें गिराई जा रही है, कहीं पर मस्जिद को मंदिर करार दिया जा रहा है तो कहीं पर मज़ार को मंदिर करार दिया जा रहा है। अलगर्ज ये मजहबी मकामात जो है इन पर बहुत जुल्म सितम हो रहा है। और उतना ही नहीं, ये तो मजहबी मकामात हुआ, फिर मज़हब के अंदर जिनकी जो रस्म है, जिनकी जो रिवाज है और जिनके मज़हब में जो हुक्म नाफिज हुआ है उसके मुताबिक अगर अमल करता भी है उस पर भी आज रोक लगाया जाता है। मसलन कि नमाज जुमा के लिए कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको आज़ादाना तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, नमाज़ पढ़ने पर भी उनको बुरा लगता है। ये सारा खेल हुकूमत की है। यहाँ पर हम फिर से वो जुमला पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में एक ऐसा काम हुआ कि उन्होंने किसी मजहबी मकाम को गिराने की कभी इजाज़त नहीं दी। हर तबका व मज़हब के लोग, हर तबका व मज़हब के लोग खुशहाली और अमन सुकून से रहते और आज़ादी के साथ अपने मज़हब के रस्मों को अदा करते। इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, और जो किताब में तारीख़ जो पढ़ रहे हैं इसमें हर तबका मज़हब के लोग खुशहाली और अमन सुकून से रहते और आज़ादी के साथ अपने मज़हब के रस्मों को अदा करते। इससे पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, चाहे वो छोटी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हो, बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो या ईसाई हो या फिर जैन हो, अलगर्ज जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो हर तबका और हर मज़हब के लोग अपने अपने रस्मों को और अपने अपने मज़हब के अंदर जो जिस चीज़ का हुक्म है वो आज़ादाना तौर पर वो उनको निभाते थे और अपना मनाते थे। तो उन्होंने किसी मजहबी मकाम को गिराने की कभी इजाज़त नहीं दी। हर तबका और मज़हब के लोग खुशहाली और अमन सुकून से रहते और आज़ादी के साथ अपने मज़हब की रस्मों को अदा करते। वो हर छोटे बड़े की बात को गौर से सुनते। किसके बारे में कह रहा है? औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा है कि वह हर छोटे बड़े की बात को गौर से सुनते, फिर फैसला करते और हक़ बात के मुकाबले में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं करते और हक़ बात के मुकाबले में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं करते। लेकिन आज जब देखा जाता है तो जिनको हक़ की ज़रूरत है उन पर जुल्म किया जा रहा है और जिन पर जुल्म करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, यहाँ पर मेरे किसी का टारगेट नहीं है, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर एक मज़हब के लोग बसते हैं और ये इसलिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिंदुस्तान और खूबसूरत मुल्क कहा जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, तारीख़ पलटा कर देखिए तो आपको ऐसी तारीख़ भी मिलेगी कि एक ही दिन ईद भी है और एक ही दिन हमारे बिरादर वतन का भी त्यौहार है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि आज जुमा के दिन है और जुमा ही के दिन किसी न किसी मज़हब वाले का भी कोई ना कोई त्यौहार होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज शब बारात है तो उनका कोई ना कोई त्यौहार होता है। मतलब ये हुआ कि खुलासा कलाम ये हुआ कि हम लोग उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हर मज़हब के लोग बसते हैं और हर तबका के लोग बसते हैं और सबसे खूबसूरत इसलिए होता है और तब होगा जब हम मिलजुल कर यहाँ पर ज़िंदगी बसर करेंगे। किसी को ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप हमारे गैर हैं, आप हमारे गैर हैं, तब जाकर ये मुल्क पूरे तरीके से तरक्की की ओर पर जाएगा। नहीं तो फिर याद रखिए, तारीख़ गवाह है कि जो चीज़ की कद्र नहीं की जाती है उसको फिर कोई बचाने वाला नहीं होता, वो निस्तो नाबूद होकर रहता है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुल्क वाले को अमन सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और यहाँ पर हर मज़हब वाले को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुल्क के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खूब तरक्की से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।